Te artykuły, które ukazują się w przestrzeni medialnej koreańskiej, to są po prostu fake newsy. Pytanie tylko, czy za tymi artykułami nie stoi na przykład strona Korei Północnej. 폴란드 안보의 핵심으로 거듭나고 있는 한국산 무기. 그러나 최근 국내의 한 매체에서 보도한 단독 기사에 폴란드와 한국은 물론 앞으로 한국산 무기를 도입할 예정인 동남아시아 국가들도 발칵 뒤집혔습니다. 3주 전 한국의 한 언론은 폴란드 무기한 방한 연기, 무기 수출 위기라는 제목의 기사를 통해 폴란드가 한국의 계엄을 기점으로 방한 계획을 무기한 연기하였고 지난 11월 목표로 했던 K2, K9 천무와 같은 한국 무기의 잔여 물량 공급 계약이 무산되었으며 잔여 무기 계약 데드라인은 3개월 뒤지만 현재 계약에 서명할 대통령과 장관이 부재한 이유로 연기되었다고 보도했습니다. 그러면서 익명의 국방 조달 전문가를 통해 데드라인을 넘길 경우 계약 자체가 철회될 수 있다고도 했는데요. 그러나 바로 다음날 방사청은 직접 보도 정정 자료를 내면서 반박할 정도로 이는 완전한 가짜뉴스였음이 드러났습니다. 폴란드 대통령은 이미 지난 10월 방한 일정 중 국내 방산업체를 방문하였고 계엄 전후로 무기 수출 계약과 관련하여 정상 또는 고위직의 방한 관련 논의 계획은 없었으며 잔여 물량 공급 계약은 순차적 진행 중으로 지난 11월 말 K9 천모의 2차 계약이 발효되었고 잔여 물량은 폴란드의 계획에 따라 25년 말 또는 26년에 예정되어 있다고 하였죠. 또한 K2 전차 2차 이행 계약은 24년 내 체결을 예상하였으나 폴란드 현지 생산에 관한 계약 조건이 1차보다 많은 점 등을 고려해 양측이 현지 협상 중이라면서 방산 수출 계약은 방산업체와 구매국 정부 간 체결이기에 한국 정상이나 장관이 서명하는 경우는 없다고 하였죠. 그러면서 마지막으로 방산 수출의 특성상 불확실한 사실에 기반한 보도는 자칫 심대한 영향을 줄 수 있으므로 자제해 주길 바란다고 경고하였습니다. 그러나 현재까지 해당 기사를 작성한 기자는 정정 보도를 내지 않고 있는데요. 그래서였을까요? 왜곡된 보도는 이후로도 널리 퍼져나갔습니다. 지난 31일 폴란드의 한 매체에서는 해당 기사를 인용해서 한폴 계약이 중단되었다는 기사를 작성해 이번엔 폴란드에서 크게 논란이 되었습니다. 당연히 폴란드 네티즌들은 난리가 났고 한국과 폴란드 정부 그리고 업체에 대한 비판글을 작성하기 시작하였죠. 이에 폴란드 군수청은 그 즉시 계약 이행과 폴란드 한국 협력에 대한 언론 보도는 완전히 헛소리다. 부정직한 저널리즘의 시대는 오래전에 지나갔다. 선동이 아닌 사실에 의존합시다 라며 페이크 뉴스라는 해시태그를 달았는데요. 여기서 끝나지 않고 폴란드 국방차관 파일베이더는 긴급 기자회견까지 열면서 언론의 잘못된 보도를 직접 부인하였습니다. 그는 매우 불쾌한 표정으로 단호하게 거짓이라고 말하며 심지어 한국에서 이러한 기사가 작성된 배경에는 북한이 있지 않냐는 말까지 덧붙였죠. W związku z pojawiającymi się doniesieniami i artykułami w przestrzeni medialnej polskiej, że Polska nie negocjuje kontraktów, zrywa kontrakty i nie rozmawia ze stroną koreańską, absolutnie mówię, że jest to nieprawda. Dementuję tego typu pogłoski, są to fake newsy. Chcę Państwu powiedzieć, że media polskie opierają się na pewnych doniesieniach medialnych z 8 stycznia w przestrzeni publicznej koreańskiej. I na te artykuły koreańskie 9 stycznia zareagowała strona rządowa koreańska. Także absolutnie składam tutaj dementi. Prowadzimy rozmowy z Koreańczykami. Mamy również potwierdzenie naszego attaché obrony narodowej w Korei, że te artykuły, które ukazują się w przestrzeni medialnej koreańskiej, to są po prostu fake newsy. Pytanie tylko, czy za tymi artykułami nie stoi na przykład strona Korei Północnej, bo wydaje się, że współpracy razem z Rosją zależy im na tym, żeby wzbudzać niepokój w przestrzeni publicznej, między innymi w opinii publicznej i polskiej, i koreańskiej. Nie wiadomo, czy te też artykuły, które ukazują się w Korei, nie są spowodowane tą trudną sytuacją polityczną koreańską na potrzeby polityki koreańskiej. Ja chcę tutaj absolutnie uspokoić naszą opinię publiczną. Negocjujemy kontrakty koreańskie, te kontrakty koreańskie są realizowane, nawet chcę powiedzieć, że chociażby dostawy K9 w zeszłym roku zostały zrealizowane w ponad 100%, czyli więcej nam sprzętu dostarczyła Korea niż tego sprzętu, żeśmy zakontraktowali na rok 2024. Z punktu widzenia Agencji Uzbrojenia realizacja kontraktów koreańskich przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Zarówno dostawy, jak i współpraca z partnerem koreańskim w opinii Agencji Uzbrojenia są
na poziomie bardzo dobrym. Oczywiście każdy kontrakt, realizacja każdego kontraktu napotyka pewne problemy, natomiast od tego jest Agencja Uzbrojenia, żeby je rozwiązywać. Współpraca z poszczególnymi partnerami koreańskimi realizowana jest na bieżąco. W zeszłym tygodniu odbył się rekonesans polskich zakładów zbrojeniowych w zakresie możliwości ustanowienia potencjału do budowy czołgów K2. Po przygotowaniu odpowiedniego raportu przez stronę koreańską w przyszłym tygodniu przedstawione zostanie Agencji Uzbrojenia do analizy. W pozostałych kontraktach już zawartych, czyli na armatochaubice, zestawy Homar K, nie widzimy żadnych problemów. Nie widzimy też zmiany podejścia strony koreańskiej. Strona koreańska wykazuje duże zaangażowanie i chęć realizacji i zrealizowania terminowo kontraktów, na które żeśmy się umówili. 아이러니한 것은 해당 허위 기사에는 기업의 주가 하락을 우려하면서 관련된 방산 기업들이 불똥을 맞게 되었고 정치 리스크로 일본의 조선수주 일감을 뺏길 우려가 높아 가뜩이나 재무 부담이 큰 방산업체가 대외 변수로 큰 손해를 볼 가능성이 커졌다고 했는데요. 이처럼 기업의 주가를 걱정해주고 있는데 오히려 기업들은 이런 가짜 뉴스가 기업의 주가에 악영향을 끼친다고 말하는 아이러니한 상황입니다. 하나 에어로스페이스 유럽 지사는 SNS에 최근 한국의 한 언론은 폴란드가 한국과의 방위 계약을 중단했다는 허위 보도를 내보냈다. 이 보고서는 폴란드 공문에 인용되어 양국 간의 지속적인 파트너십에 대한 오해를 불러일으켰습니다. 하나 에어로스페이스는 폴란드 한국 파트너십의 명예를 훼손하는 근거 없는 뉴스 보도에 대해 깊은 유감을 표명하고 우리는 폴란드에 대한 의무를 이행하기 위한 확고한 약속을 강조하며 종종 일정보다 앞서 적시에 납품하는데 큰 자부심을 느낍니다. 라고 하였죠. 실제로 지난 1월 25일 한화는 천무 발사대 18대를 기한보다 빠르게 납품하면서 성공적인 수출을 이어가고 있습니다. 현재까지 폴란드에 K2 84대, K9 136대, 천무 90대를 납품해준 한국 방산업체들이죠. 특히 K2 전차의 경우 2차 계약이 늦어지고 있는 이유는 한국의 상황 때문이 아닌 오히려 폴란드 내부의 문제임이 일찍이 드러난 상황입니다. 앞으로 820대가량의 K2PL 전차 잔여 계약이 남아있는 상황인데 K2PL 전차는 폴란드군의 요구사항을 반영한 K2 전차의 성능 개량형 버전으로 한국에서 직도입한 GF 버전과 달리 폴란드 국영 방산업체 PGZ의 주관하에 폴란드 현지 업체들이 대거 참여하게 됩니다. 그러나 문제는 폴란드 업체가 참여하게 되면서 PGZ이 K2PL 전차의 대당 가격을 너무나 높게 불렀다는 것이죠. 최근 폴란드 매체에 따르면 계약이 늦어지고 있는 핵심 요인은 천문학적인 가격이라며 PGZ이 제안한 가격으로 미국 에이브람스 2대 이상, 독일 레오파르트 2A 1.5대, 그리고 한국에서 생산되는 K2GF는 2.5대를 구매할 수 있다고 했습니다. 즉 폴란드 정부와 PGZ 간의 협상이 늦어지고 있는 것이지 한국 내부의 상황과는 무관하다는 것이죠. 특히 하나 에어로스페이스의 K9 자주포와 K239 천무 발사대의 경우는 어떤 연기도 없이 진행 중이며 오히려 나토 수장까지 나서 최근 한국 기업들의 독주를 막아내 유럽 방산업체가 밀리지 않도록 해야 한다는 견제 속 이러한 한국 언론의 허위 보도는 기업들의 힘을 빠지게 만들고 있는 상황입니다. 더군다나 계약이 늦어져서 초조한 쪽은 한국이 아니라 폴란드인데요. 최근 폴란드 총리는 우크라이나 젤렌스키와의 회담에서 러시아가 폴란드뿐만 아니라 전세계 항공사를 대상으로 항공 테러를 계획했다는 사실을 확인할 수 있었다고 말했습니다. 즉 러시아가 본격적으로 나토에 영향을 끼치려는 의도인 것이죠. 이런 상황에서 한국산 무기 수입은 폴란드 생존의 문제로 직결되고 있습니다. 현재 폴란드는 과거와 달리 여야 모두 한국산 무기를 빠르게 추가로 도입해야 한다고 외치고 있는데요. 앞서 기자회견을 진행하며 한국 언론에 대해 비판했던 파헤베이다 국방차관 역시 2022년 당시 야당 시절 한국산 무기 도입을 반대했던 사람이지만 그런 그가 전면에 나서서 한국산 무기 도입 중단 계획은 절대 없다고 선언한 것은 그만큼 한국산 무기들이 폴란드 안보의 핵심으로 자리 잡고 있기 때문입니다. 이러한 움직임은 최근 폴란드 내에 K2 전차 배치를 통해 알 수 있습니다. 최근 7대의 K2 전차가 브라니에프에 위치한 제국 기갑 여단에 배치되었는데요. 이곳은 러시아 국외 영토인 칼리닝그라드 국경과 불과 3km밖에 떨어져 있지 않은 전략적 요충지입니다. 러시아 견제를 위해 K2 전차를 사용하겠다는 폴란드의 의지를 확인할 수 있는 것이죠. 특히 이곳에서 한국산 K2 전차가 핵심 무기가 되고 있는 것에는 한 가지 숨겨진 반전이 있습니다. 칼리닝그라드와 폴란드 브라니에프 사이에는 비수와 강이 존재하는데요. 좌우폭은 넓지만 수심이 3m밖에 되지 않아 K2 전차가 은밀히 강을 통해 러시아로 진격할 수 있는 루트가 되기 때문입니다. 이에 현지에 배치된 K2 전차는 도착 후 바로 지상훈련센터가 아닌 차르네에 위치한 수중훈련센터로 입구되는 것을 확인할 수 있었는데요. 이곳에는 침수된 차량에서 탈출하는 훈련을 할 수 있도록 수영장과 시뮬레이터가 갖춰져 있는 것으로 알려졌습니다. 즉 K2 전차의 가장 중요한 임무 중 하나가 바로 수중 도하 작전이라는 것이죠. 훈련을 주관한 루카르스키 중령은 K2 전차는 최대 4m 깊이의 수중 장애물을 통과할 수 있는데 전차는 강바닥을 따라
나가 안전하게 이동하며 승무원들은 만일의 사태가 발생할 경우 신속하게 탈출할 수 있다고 했습니다. 이미 폴란드 현지 매체의 영상들을 통해 K2GF에 스노클 및 잠수도와 킷이 장착되어 이동 중인 것을 확인할 수 있었는데요. 현재 폴란드가 운영 중인 전차 가운데 유일하게 잠수도하가 가능한 기종이 K2 전차입니다. M1 에이브람스 전차는 완전 수중 잠수도하가 불가능한데요. 얕은 수심의 강에서는 일부 도섭이 가능하지만 완전한 잠수도하는 불가능한데 K2 전차는 수중 도하를 위해 밀폐형 시스템과 전차 내부 압력 조절 기능이 설계되어 있지만 M1 에이브람스는 그런 기능을 갖추지 못하고 있습니다. 특히 사막, 평지 작전 중심으로 설계되어진 M1 에이브람스는 엔진이 터빈 엔진으로 물에 취약한데요. 작년 드래곤 24 훈련 당시 나토 연합군이 운용하고 있는 에이브람스나 챌린저와 같은 전차들이 수중 도하 능력을 갖추지 못해 페리와 같은 군용 바지선으로 이동한 것을 확인할 수 있었습니다. 전차가 직접 수중 도하를 하지 못하고 바지선을 이용해야 하는 경우 즉각적인 전투 투입이 어렵고 바지선이 이동하는 동안 쉽게 노출되어 적의 포격이나 공습을 받을 가능성이 높습니다. 또한 바지선에 탑재 가능한 전차의 수가 제한적으로 대규모 병력을 신속하게 이동시켜야 하는 전면전에 취약하죠. 또한 이동 시 공병부대가 필수적으로 투입되어야 하고 이를 운용하고 준비하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 그렇기에 만능 전차인 K2 전차의 도입에 폴란드 현지 병사들은 큰 기대를 걸고 있는 것이며 하루라도 빨리 계약이 체결되어 대대급으로 배치되어야 한다고 주장하고 있습니다. 포즈난의 지상군 훈련센터에 라파엘 갈라체스키 대위는 K2 전차를 두고 훌륭한 전차입니다. 효과적이고 빠르며 기동성이 뛰어납니다. PT-91, T-72, 즉 CSWL에서 수년 동안 사용해온 전차를 확실히 능가합니다. 솔직히 말하자면 나는 에이브람스보다 훨씬 더 좋아합니다. 연료를 덜 소비하고 동시에 더 발전된 사격 통제 시스템과 더 긴 배럴을 가지고 있습니다. 저는 K2 대원들이 2700m 거리에서 어떻게 효과적인 사격을 하는지 목격했습니다. 라고 했으며 브라니에보 구기갑사단 사령관 로만 브루도 대령은 7대의 K2 전차를 인도받은 오늘은 우리에게 대단한 날이며 큰 변화입니다. 각종 시뮬레이터는 한국의 높은 수준의 훈련을 확인시켜 주었다라고 하였고 포즈난 전투 차량 대대 사령관인 마치 루카르스키 중령은 K2 전차에 대한 인상을 묻는 질문에 최고라고 언급하며 매우 훌륭한 전차로 효과적인 전장 관리 및 사격 통제 시스템, 고품질의 방호 장비를 갖추고 있으며 동시에 매우 기동성이 뛰어납니다. 특히 승무원에게 편안함과 안전을 제공하는데 이는 PT-91, T-72 탱크와 비교하는 것조차 어렵습니다. K2는 세계 최고입니다. 2등급의 탱크를 보유한 군대의 유일한 한계는 병사가 그 기술을 따라오지 못한다는 것에 있습니다. 라고 하였죠. 한국의 K2 전차, K9 자주포, 천무, FA-50 전투기 등은 우수한 성능과 신속한 납품, 합리적인 가격으로 높은 평가를 받고 있습니다. 하지만 일부 한국 언론의 왜곡된 보도는 단순한 오보를 넘어 국가 경제와 국방 산업에 심각한 영향을 미치고 있는데요. 방산 무기가 세계적 수준이라면 이제 언론도 세계적 수준으로 거듭내야 하지 않을까 싶습니다. 지금 중요한 것은 한국 방산 기업과 정부가 협력하여 신뢰를 유지하고 가짜 뉴스에 흔들리지 않으며 실력과 성능으로 증명해내어 방산 수출을 더욱 확대하는 것이겠죠. 오늘의 한 줄평, 세상의 가짜는 중국 하나로 족하다. 이상으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.